Ассалам алейкум. Добрый день, уважаемые соотечественники. В мае текущего 2019 года с экранов телевизора прозвучала весьма любопытная и очень неожиданная информация. Заключалась она в том, что председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, выступая на большом собрании, заявил о том, что президент Чеченской Республики Джохар Дудаев подарил Ингушской Республике 84 500 гектаров территории. Говоря об этом, Магомед не показал и не огласил ни один из документов, который бы подтверждал это заявление. Он сказал примерно так, что когда ингуши собрались сделать свою республику, им не хватало земли, их собирались присоединить к Осетии, вот в это время Дудаев и подарил им такую территорию, 84 500 гектаров земель Малгобекского района и высокогорных территорий. سأيس ديش دول قمل دا إمناد والله يتحمل هم لبوا ورمي عاي قمل مدير أجدون دك زات الستو أقتنع إزي يوش ده حاجسو هون ألش خيني أغلاد دون إت قمل دير بوخ ميش عبارها أجدون تأيق حاجسو ولا عوجن كيق طلع كيق جاي تعجسو شو ما أرى ويا موحك صحبول جار أولش إتكلا إنستغرام ده عجين خصون دو ده ساعة ما دعت يلا ساعة موحك دعت بالله هو والله بالله Дудаевс ма белла, Дудаевс белгули издем, Дудаев айдло белхылч. Дудаев ша беллагыл, ша переговорщинахылч. Вая تعلن ليشخينا ح ونقطة جودات يلغى جودات общей России ح 85 субъектам تعتيل постановление تعتيل поручение президента يقدر يقعدوا دوزنشة دوزنشم دوشدو إيش координировать ديال. أستيع بوق بعد عدول دلش. التاع بوق بعد عدول دلشة بتش وديانا إتكميسي كيقولي واتن تانلج دين عدوانا إكميسي ليلو شوسو دي غردر وتي حال والشر وتي عرين لي تانخا بيعبط عدوانا دقو نقشي تصرح عدوانا حش دوتك خزوين سرد مش خزوين نقشي قوم تصيرش يوش خزوين غالغاي واحد صحابول باتريوتش بوبوش ده سيودنشني ودنا بيلبليلش ناق دوتش هتي دي وي باتش رمضان اكماتش ويا ما بو общественникш بو политологш بو دياش ناخ بو ولا ناق واستي بو وريلش شجر هما مغزيتلش عيدل بارمي عديانا وي بوخ بير بو سير عيدل سيني ديون نقام عقدي هما ما ديستوش بوخش برت خلر دعديانا حليل وشومدو نو اتس اور خص وندو ماستو اور او تخي موخ بيتربات اش تويغر موخ حباخنا وني عاد نوخ تويغر والله يتباخنا اس دباخ شو ديون باش خليات شو باتريوت ولر شو ديون انغوشيتيا ديشتك ولر شو ملخو ولر شو باش خليات نغاسان نوخ قومو شيغر موخ باخنا شو خيتش دلا لوبويتك ديون شو شرعي دغ يوش داتشون اش مولي يوش داتشون زكونز دم ديون ارقاستادين ديون تي ديون وباتشو تير باتشو يونس بيكس رمضان 10 ديون توشك بلندو اش قدا ديون نوخشي تيرشيوش حق ديون مليون بيتسوت ولا نوخشي ديون شو حيجا ويش نكسن شو عير دو ماتش دلا با داتشون официально ديون دابا از ديون председатель комиссии волш вол председатель парламент волш شا إموخك دودايز تعبلا باتر ألق إموخك شيء بو ألق لبونك حتى وليش كير ضحش وول نكسن شيء قاعد دلع دات شيء نعدي أنا بوسو بدواي سو بتش ودعواي شيء بتش دعواي شيء إلرش بقيش نعدي أنا وران شرع قاستور دوي أج تا بروبلم ياسدون شو لا شرع عيد عموسو أور قاستور دوال نو بقدو صحبقدو شو حبي إنشو ملخو إموخك او نوخچی بو نوخچی دی بو لاتنا بو خلا بو خير بو الدون تخيچا ويشون اشايش تا خوي انچو اتخبات عليه
Дудаев сдаил Малгобеки лык агвар 84 500 гектаров диан лат итхахил дац алеба. Наксан ва нохчи галгай ал диана аш дуйш доктор митинги дагитин диан. Иш дуйш дала. Ас чава иришон диан итхаму ахбу 36 год диан нохчи галгай диана гауш дуах чиче ингуске айсареч гена итхахил буал. Идудаев сдабел лабу Идудаев диана шу даг астен шу республик диан цаялуч гена территорик эсгиош асетя дату урбай даса алқамел дулич диана шун дудаев сдабел буиз ауши цини ваахи так аушоги диана иш диан ца халвальчур эрдерс диана дели памарт нах дианалях унаху герой Советского Союза убош вицавицрат вичхе зира ватсал диан сун гуч далома дацер ну حين بقدك خاغوش اعتقد ليش دينا شين قومن يوقي دولش دك بيتندو خز حندينا موني ديون يتلي بدني غوي يا واحد اي شيخ البولبرت خنوخشي تريتوري خلر اش دوداس دايلر ان زاسيليتين ديون لاتش خلر ديون ديزا داك ديستويتن شين قومن حلقه برت بنكر ورا بقدك ديز نكر ورا. Я Зурабов Муса Алиевич, житель города Назрань, пенсионер, был участниками целого ряда событий, связанных с установлением границ, с установлением взаимоотношений между Чеченской Республикой и провозглашенный период правления Дудаева. И поэтому имел возможность убедиться в том, что насколько соответствовало действительности заявление Магомеда Даудова о том, что Дудаев подарил нам 84 500 гектаров земли. Имеющиеся у меня документы говорят о прямо противоположном. Захар Дудаев и органы власти Чеченской Республики пытались забрать у ингушского народа гораздо больше земель, чем предполагается передать Чеченской Республике по соглашению, подписанному между Юнусбеком Югуровым и Рамзаном Кадыровым. Какие у нас есть на это доказательства? В моих руках ксерокопия газеты «Голос Чечено-Ингушетии» от 10 января 1992 года. Это был официальным органом государственной власти Чечено-Ингушетии. И после того, как к власти пришел Дудаев и его команда, эта газета продолжала существовать, и там публиковались официальные документы органов власти. В частности, в этом номере за 10 января 1992 года опубликовано постановление чеченского парламента о реорганизации Сунжского района и установлении государственной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией. Посмотрим, что сказано в этом постановлении парламента. Итак, называется он, я повторю, о реорганизации Шунжского района и установлении государственной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией. Это постановление от 8 января 1992 года, номер 65. В связи с образованием на территории бывшей Чечено-Ингушской Республики независимого чеченского государства и провозглашением ингушским народом декларации о создании ингушской автономии в составе Российской Федерации, парламент Чеченской Республики постановляет: первое. Реорганизовать Сунжский район бывшей Чечено-Ингушской Республики, выделив из его состава земли ранее существовавшего Первомайского, в скобках Галашкинского района. Второе. В состав Сунжского района Чеченской Республики включить территории следующих станичных, сельских и поселковых советов. Первое. Асиновский, станица Асиновская и село Чемульга. Второе. Нестеровская. Третье. Орджоникидзевская. Четвертое. Серноводский, село Серноводское, поселок Курорт Серноводский. Пятое. Троицкое. Шестое. Орштинский. Седьмое. Карабулакский. Восьмое. Вознесенский, куда входит станица Вознесенская, село Акиюрт, поселок Южный и село Красная Горка
с возвращением территории, отторгнутой горсовету города Малгобека. Село Псидах, село Вежери-Юрт. Третий пункт. Правобережную часть реки Фортанга в ее верхнем течении, входившую ранее в состав Чечни, включить в состав Ачхой-Мартановского района. Поручить Комитету по оперативному управлению народным хозяйством Чеченской Республики произвести размежевание границ между Шунским районом Чеченской Республики и Ингушетией. Предложить президенту Чеченской Республики до избрания исполнительных органов самоуправления на местах ввести в Сунжском районе президентское правление. Все спорные моменты, касающиеся сути данного постановления, с той и другой стороны будут рассмотрены после определения статуса ингушской государственности и избрания ее законных государственных органов. Настоящее постановление вступает в действие с момента его принятия, подписывает его председатель парламента Чеченской Республики Ахмадов. Как видите, вот этим постановлением парламент Чеченской Республики предполагал изъять у ингушского народа гораздо больше земель, гораздо больше территорий, чем предполагается передать Чеченской Республике по соглашению, подписанному Евкуровым и Кадыровым. Далее, как известно, в период правления в Чечне Джохара Дудаева и при президенте Ингушетии Руслана Аушева был подписан договор между Чеченской Республикой и Ингушской Республикой о принципах определения границ их территорий. Этот договор, к этому договору было приложено соглашение. Главная суть этого соглашения была в том, что образовать государственную комиссию сторон по пересмотру границы между Чеченской Республикой Ичкерия и Республикой Ингушетия, взяв за основу переговоров границы 1934 года. Вот главная суть была этого договора и этого соглашения. Кроме этого, в 1994 году, примерно весной, в Назрань приезжала делегация Чеченской Республики во главе с вице-президентом Зелимханом Яндарбиевым. По поручению президента Ингушетии Руслана Аушева я возглавлял делегацию Ингушетии на переговорах с Зелимханом Яндарбиевым. Тогда я работал заместителем председателя правительства Республики Ингушетия. Так вот, делегация Чеченской Республики привезла на наше рассмотрение вот этот протокол соглашения, в котором было указано, что по соглашению между нашими республиками в Чеченской Республике переходят населенные пункты Серноводская, Асинская, Чемульга, Карабулак, Троицкая, Нестеровская, Орджоникидзевская, Датых, Вознесенская, Акиюрт, поселок Южный, поселок Малокорейский, Новый Редант. Таким образом, эти документы свидетельствуют о том, что Дудаев и его власть не собиралась отдавать ингушам никакие земли и фактически пытались изъять у ингушского народа значительные территории, которые никогда ранее чеченцам не принадлежали. Сообщаю вам, что постановлением Народного собрания Республики Ингушетия от 9 июня 2005 года договор, заключенный между Дудаевым и Аушевым, был отменен в связи с тем, что он не отвечал интересам ингушского народа. Постановление Народного собрания Республики Ингушетия от 9 июня 2005 года, номер 155, вот оно в моих руках. После всех этих событий в 2003 году, 10 марта 2003 года, был подписан протокол между президентом Республики Ингушетия Муратом Зязиковым и главой администрации Чеченской Республики Ахмед Хаджи Кадыровым дал Уазат Обл Долцин. Протокол, в котором было указано, что
положение проекта Конституции Чеченской Республики о том, что в составе Чеченской Республики находится Сунжинский район, фактически относится только к населенному пункту Серноводское и Асиновское. Об остальных населенных пунктах бывшего Сунжинского округа здесь речи не велось. Однако в 2012 году был принят закон Чеченской Республики от 6 ноября 2012 года номер 29 РЗ, в соответствии с которым парламент Чеченской Республики посчитал чеченскими следующие населенные пункты. Это Асиновское, Серноводское, Вознесенское, Карабулакское, Нестеровское, Слепцовское, Троицкое, Чемульгинское и некоторые другие населенные пункты. Теперь, как известно, соглашением между Евкуровым и Рамзаном Кадыровым предполагается передать Чеченской Республике территории, принадлежащие Серноводску, Асиновской и 34 тысячи гектара земли горной части Ингушетии. Мы сейчас представим вам документы, это уже очередной раз показываем официальные государственные документы, свидетельствующие о том, что все земли, которые предполагается передать Чеченской Республике по этому соглашению и закону, утверждающим это соглашение, являются ингушскими землями. Один из главных вопросов здесь является такой: был ли Сунжинский округ субъектом, организовавшим или учредившим Горскую республику? В книге Нухаджиева и Умхаева «В поисках национальной идентичности» указано на страницах 254-256 о том, что Сунжинский округ был учредителем Горской республики. Данное утверждение не соответствует действительности, и это подтверждается следующими документами. Первый документ о создании Горской республики – это декрет в ЦИК от 20 января 1921 года. Читаем, что здесь написано. Образовать автономную Горскую социалистическую советскую республику как часть РСФСР, в состав коей включить территории, занимаемые ныне чеченцами, осетинами, ингушами, кабардинцами, балкарцами и карачаевцами и живущими между ними казаками и иногородными. А именно: А. Чеченский округ, бывший Веденский и Грозненский округа, правотеречная часть Кизлярского отдела и восточная часть бывшего Сунжинского отдела. Бывшего Сунжинского отдела. Б. Назрановский округ, Ингушетия. В. Владикавказский округ, Осетия и западная часть бывшего Сунжинского отдела. Д. Балкарский округ, южная часть бывшего Начикского округа. И Е. Карачаевский округ. Таким образом, мы видим, что в составе учредителей Горской республики нет Сунжинского округа. Пунктом 8 этого декрета в ЦИК об образовании Горской республики установлено следующее. Автономная Горская социалистическая советская республика делится на 6 административных округов, каждый со своим окружным исполнительным комитетом. Первое – Чеченский, второе – Ингушский, третий – Осетинский, четвертый – Кабардинский, пятый – Балкарский и шестой – Карачаевский. Как известно, Горская республика начала распадаться очень быстро. В 1921, к концу 21 и 22 года из Горской республики ушли Кабарда, Карачаев и Балкария. В конце 1922 года изъявила желание уйти из Горской республики и Чечня. В связи с этим в ЦИК принял декрет от 30 ноября 1922 года об образовании автономной области Чечни. Здесь сказано: Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета постановляет
выделить Чечню из состава Горской республики в автономную область с резиденцией в городе Грозном. Утвердить Революционный комитет автономной области Чечни в числе 13 человек под председательством товарища Эльдерханова. Границы Чеченской автономной области определить административной комиссией Всероссийского Центрального исполнительного комитета. Подписи Калинин, Янукидзе. Вскоре после того, как был принят декрет об образовании Чеченской автономной области, вышло очередное постановление Президиума Всероссийского Центрального исполнительного комитета от 4 января 1923 года. В этом постановлении сказано: в дополнение к постановлению от 30 ноября 1922 года о выделении автономной Чеченской области Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета постановляет границами автономной Чеченской области считать границы Чеченского округа автономной Горской Социалистической Советской Республики со включением станиц Петропавловской, Горячеводской, Хутора Сарахтинского, Сунжинского округа здесь написано. Но это несколько раз, есть несколько документов, в которых одновременно называется Сунжинский отдел и Сунжинский округ, что является ошибкой. Передачу территорий закончить 1 февраля 1923 года в порядке, установленном НКВД. Таким образом, ЦИК подтверждает, что Чеченская автономная область вышла из Горской республики в тех же практически границах, в которых она пришла в состав Горской республики. После того, как Чечня ушла из Горской республики, сама Горская республика продолжала еще функционировать до 7 июля 1924 года. Это более 1,5 лет. За это время Чеченская автономная область никаких претензий к Горской республике не предъявляла, не заявляла о том, что там остались ее территории, и не требовала передачи их себе. Так вот, 7 июля 1924 года ЦИК издает декрет автономную Горскую Социалистическую Советскую Республику упразднить, расчленив ее по национальному признаку на 2 автономные области – Северную Осетию и Ингушетию, на автономную административную единицу Сунжинский округ и выделив город Владикавказ самостоятельную административную единицу. Вот с этой даты, с 7 июля 1924 года, только появляется такая единица, как Сунжинский округ. Сунжинский округ просуществовал до 4 февраля 1929 года как самостоятельная административно-территориальная единица. 4 февраля 1929 года Президиум ЦИК принимает постановление. Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета постановляет Сунжинский округ Северо-Кавказского края упразднить, распределив территорию его в ниже следующем порядке. Пунктом 2 сказано: остальную территорию в составе станиц Слепцовской, Троицкой, Карабулакской, Нестеровской, Вознесеновской и Асиновской с хуторами Давыденко, Акиюрт и Чемульга включить в состав Чеченской автономной области, образовав на этой территории округ на правах района с центром станицы Слепцовская с наименованием его Сунжинским. Вот 4 февраля 1929 года Сунжинский округ, образованный на землях ингушского народа, передается в состав Чеченской республики. К вопросу о том, был ли Сунжинский округ учредителем Горской республики, я хотел бы еще сослаться на другой документ. О документе о Сунжинском отделе. Сунжинский отдел был учрежден в 1888 году и просуществовал где-то порядка 20-25 лет. Так вот, население, здесь весьма интересная информация, каково было население по национальному составу Сунжинского отдела. Ингуши 46 263 человека, или 40%. Казаки, в скобках русские, 41 994 человека. Кабардинцы
16 тысяч, украинцы 3992 человека, комайки 2307 человек, чеченцы 1961 человек. Это жители села Самашки в основном. Вот такова судьба Сунжинского округа и Сунжинского отдела. Есть историческая работа чеченского исследователя Юсупова, доктора исторических наук, в котором рассказывается, каким образом Сунжинский округ был передан Чеченской области. Выступая за присоединение к Чеченской автономной области, трудящиеся Сунжинского округа исходили из того, что незначительное по своей территории и населению Сунжинский округ не имел больших перспектив хозяйственного развития. Вхождение же в состав Чеченской автономной области вместе с городом Грозным открывало для него благоприятные перспективы хозяйственного развития. Поэтому решение Краевого комитета партии о включении Сунжинского округа в состав Чеченской автономной области единодушно поддержал пленум Сунжинского окружного исполнительного комитета, состоявшийся 10 октября 1928 года, и все станичные советы. Вот таким образом и по таким основаниям Сунжинский округ был передан Чеченской республике, то есть в 1929 году. Дальше документы, которые говорят, где, как устанавливались границы. Вот у меня в руках постановление Президиума в ЦИК от января 1928 года. Этим постановлением Президиум в ЦИК утверждает согласованные между Ингушской и Чеченской областями границы в районе Ачхой-Бартана и Бамута. То есть эта граница утверждается на небольшом расстоянии, именно вот в районе Ачхой-Мартана и Бамута. И в ней сказано, что на данном участке граница проходит по руслу реки Фортанги. Правая часть – это Ингушетия, левая часть является Чеченской областью. Дальше весьма интересный документ о принадлежности территории и населенных пунктов тому или другому национальному образованию. Вот это у меня в руках архивный вестник, изданный Государственной архивной службой Республики Ингушетия номер 8 за 2012 год. Здесь имеются посемейные списки жителей Ингушского округа. Назовем точно, как они называются. Посемейные списки жителей Ингушского округа Карабулакского участка за 1863 год. Первым из населенных пунктов, которые входили в этот округ, обозначен аул Баташ-Юрт. Примечательно, что в списке проживающих там людей на первом месте стоит Баташ Булгучев, ингуш, основатель этого села. Вот у меня в руках карта, на которой указан Баташ-Юрт. Он находится буквально 1,5–2 километров всего-навсего от Ачхой-Мартана. Вот практически вплоть до Ачхой-Мартана подходила граница Ингушетии с Чеченской областью. Далее перечисляется, после Баташ-Юрт только идет аул Ахборзы, нынешняя станица Асиновская. Дальше идут Бамут, Нестеровская, те населенные пункты, которые, в общем-то, Чеченская республика считает своей территорией. Значит, вот эти документы говорят о том, что территория равнинной, скажем так, части, это Серноводск, Асиновская, которые в настоящее время передаются в состав Чеченской республики, являются исконными ингушскими территориями. Особняком стоит вопрос о горной части. Как известно, на карте Ингушской автономной области, Чеченской автономной области 1928 года значительная часть территории,
которая ранее входила в Ингушскую автономную область и вообще в Ингушетию, считается территорией Чеченской Республики. Мы располагаем документами, свидетельствующими о том, что территории, на которых в настоящее время находятся такие населенные поселки, как Елхарой, Мереджи, Теч-Ахки и другие населенные пункты, являются исконными ингушскими землями. Вот в моих руках сборник статистических сведений о Кавказе, изданный в Тифлисе в 1869 году. Здесь перечислены населенные пункты, в которые входили различные округа. Вот, в частности, открываем Ингушский округ и листаем, какие же населенные пункты, какие аулы, какие общества входили в состав Ингушского округа. Читаем. Акинское общество. Здесь были такие населенные пункты, как Баучи, где проживало 26 семей, Кирити – 7 семей, Орами-Каль – 6 семей, Итых-Каль-Хо – 5 семей, Мозырк – 5 семей, Бончи – 8 семей. Следующие – Галанчожские аулы. Кортхо – 4 семьи, Кирбичи – 8 семей, Ахбос – 12 семей, Эйселышк – 7 семей. Далее идут весьма интересные аулы. Это елхароевские аулы, о которых говорят, что это исконные чеченские населенные пункты. Верхний Елхарой – 18 семей, Нижний Елхарой – 14 семей, Амхо – 8 семей, Таалы – 4 семьи, Валах – 6 семей. Далее идут Мереджинское общество. Аниева – 3 семьи, Мереджи – 14 семей, Чочево – 7 семей, Байором – 37 семей. И далее, как составная часть Ингушетии, идет населенный пункт Ахборзы, который является станицей Асиновской. И там проживает 8 семей. Таким образом, в целом по Ингушскому округу насчитывается 5368 семей, и после этого только начинается перечисление населенных пунктов Чеченского округа. К данному документу, повторяю, это сборник статистических сведений о Кавказе, изданные Кавказским отделом Императорского русского географического общества, опубликовано в 1869 году, мы предлагаем посмотреть карты. Это карта, на которой четко обозначена граница. В 1853 году вот она проходит граница, где сказано, что территория, где расположена Елхарой, Мереджи и другие населенные пункты, являются ингушскими землями. Таким образом, документы, официальные государственные документы, часть которых я сегодня показал здесь, свидетельствует о том, что земли, о передаче которых подписано соглашение между Рамзаном Кадыровым и Юнусбеком Евкуровым и утверждено законом Республики Ингушетия и Чеченской Республики, это земли ингушского народа. И их передача, как известно, как уже многократно говорилось, без выявления воли ингушского народа мы считаем неправильным, неправомерным. А теперь я хотел бы обратиться к чеченскому народу на нашем родном языке. Ассалам алейкум хамсар вежри. Вей духти цадолш вежри девей. Ера вейник едош да улук, вейник елатыш да хамажи. Цын халдес, бусыл дынсы халдес, нисы халдес, цақытайба харца хамаж халити ишяц. Хитрга шуан масвоуча хов нах цатар халац. Дал хадан дош да хақл маркадат сагидер. Удул камел деш, харца дош да хамаж дуцуш нах нислувей. Суна милдук му камел диадали, сундухул камел деш ханаб интернете. Аз тхадош аддац мудош нохчучо. Ханалца сей вежели болде. Суна эндош до аддац сей анхамдес. Суда чивей тес цудолуш. Тас бош нах мухамаш харцамаш яздера. Кым
цадолыш, барт болыш. Вей хам дадах дизвей. Тахан дозу костяч мечки, ахейша бог беабац, астахан даюхш до кятыш, наекадац, алай адло. Царь исполнит дат указания Кремля, елят далея. Так цухаму вей камаштики вас елай. Сам дадах дизвей. Аз китлючок, вей илман хоя, адл бол хоя. Дын халлац бонах ваша китте. Истахан ихта дождо хам тахка, игир вас хугюрж мал дождо хам дадяка, хас мал дождо хам дадяка, вей халдизишти пар дозу дакваття, барт болыш, ваши бизнес болчам болыш, дадах деян хетсу. Дальше атту бахул вейник вей каман барт чаби, нохшишти игир вышел туади чагди, вей вахар лилар туади. Дал дел ряд халчу, ладухра баркал халчу. Спасибо за внимание, уважаемые соотечественники.